हेलो हेलो సార్ ఎవరు జరిగిందా థర్డ్ అవర్ ఎస్ సార్ ఎవరు తీసుకున్నారు గణపతి సార్ ఎంతమంది వచ్చారు ఫస్ట్ థర్డ్ అవర్ 105 వచ్చారు సార్. 05 వచ్చారా ఓకే క్లాస్ ఇప్పుడే అయిపోయిందా 50 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ బిఫోర్ అయిపోయిందా 10 minutes బిఫోర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే నాకు మీటింగ్ టైం 12 వరకు నాకు ఉందని చెప్పి నాకు స్టార్ట్ అవ్వలేదు అందుకని వచ్చింది డౌట్ స్క్రీన్ షేర్ అయిందా సార్ హలో హలో సార్ సార్ కనబడుతుందా స్క్రీన్ కనబడుతుందా కనపడుతుంది ఓకే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్. Okay, last class we discussed about coal handling systems. Coal handling system ne discuss chesam last class. Now we will discuss fuel firing system or a combustion systems. Combustion system or a fuel firing system. Fuel bond, that is fuel will be burned in the place called confined space is called furnace. Fuel is burnt in a confined space called furnace. That is space provided in the boiler for combustion purpose. That space is called furnace. Now that is the furnace provides supports and enclosure for burning equipment. Like the furnace has to support the coal and you have to discharge the ash and support the ash
and also all burning equipment has to be covered. That is another important requirement. Now that is solid fuels such as coal, coke, wood, etc. burned by means of strokes. Stroke is nothing but that is grate. Mechanical grates are called stokers. Whereas the burners are used for powder coal, that is pulverized coal and liquid fuels. Solid fuel requires a grate in the furnace to hold the bed of fuel. Now that is, if you want to support the fuel in the furnace, we need a bed, a supporting member, that is called grate. That mechanical grates are called stokers. Okay, what is a furnace? A furnace is a place provided for burning in the boiler is called the furnace. The furnace provides supports and enclosure for burning equipments. There are three types of fuels: solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuels. Solid fuels like coke, coal, wood, etc. are burned by means of stokers. Use stokers, that is mechanical stokers, or there are different types of principles. So we will discuss later. Suppose if I crushed the coal into powder form, then I can use the powdered coal through burners are used. With mixing with the air stream, we use it for burning the burners, or liquid fuels are burned with using burners. That is, the gaseous fuels are also used by using a burners. The solid fuels required a grate in the furnace. The grate is nothing but a supporting member that holding the bed of fuel. Types of furnaces. According to the method of firing of fuel furnaces, we will classify into two types. One is grate fired furnace, another one is chamber fired furnace. There are two types of furnaces. One is called grate fired furnace, another one is chamber fired furnace. What is a grate fired furnace? These are used to burn the solid fuels. The grate fired furnaces are used for solid fuels like coke, wood, and these things. They may have a stationary or a moving bed of fuel. That supporting bed will be moving or a stationary bed. The fuels, the furnaces are classified under depending upon the method of firing of the fuel and removing the ash and slug. There are three types. Further grated furnaces are classified into three types according to the firing of the fuel and removing the ash and the slug. Hand-fired furnace, semi-mechanized, stoker-fired. Hand-fired and semi-fired are designed with stationary fire graters and stoker furnaces with traveling, and stoker furnaces with traveling grate or stokers. Hand-fired and semi-mechanized furnaces we design stationary firing grates. Stoker is nothing but a mechanized హలో సార్ చెప్పు ఏం లేదు ఏంటి సార్. రైజ్ హ్యాండ్ చేసేయండి పవన్ సాయి. హలో ఎవరు రైజ్ హ్యాండ్ చేశారు? డౌట్ ఏమైనా ఉందా? కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ఎస్ సార్. ఎవరు రైజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, అందుకనే ఆపాను. ఓకే, దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ furnaces: hand fired furnaces, semi mechanized furnaces, stoker fired. Grate is nothing but a supporting member which is held stationary. మన బొగ్గురు పొయ్యిలో కింద ప్లేట్ పెడతాం చూసారా, that is slots on a plate, that is called grate. That is hand fired and semi mechanized furnace lo we are designed stationary grates, whereas for the stoker fired furnace lo traveling or mechanized the gates వాడతాం, వాటిని stokers అంటాము. Chamber fired furnaces use pulverized liquid or solid or fuel, gaseous fuels. Now that is what is chamber fired furnaces we are using a pulverized fuels, pulverized solid fuels, liquids and gaseous fuels are used. There is no need of supporting the powdered coal because the powdered coal will be injected through a burners and where it combustion will be taken place in this space. There is no need of stokers are required for a
chamber-fired furnaces. The furnace shape and size depends upon the following factors. The furnace యొక్క size and shape depends upon the following factors. What type of fuel is to be burned? That is type of fuel, whether we are burning a solid fuel, liquid fuel, or a gaseous fuels. The type of fuel we are burned. Type of firing to be used. What type of firing we are used? That is grate fire, mechanized grates, or I can use hand fired, like semi fired, like that. And another one is the amount of heat recovered and how much heat we are utilizing in the furnace. That is another important one. How much useful energy we are using it. That is the consumption of that energy produced. And another very important thing is the amount of steam produced and its conditions. What pressure we are discharging the steam, at what temperature we are discharging the steam, how much steam requirement will be there at that time of load. All these things. Pressure and temperatures to be maintained. Grate area, that is the supporting plate area, how much, and flame length of the flame. And that is we need oxygen for burning of fuel. Therefore, excess air has to be supplied. Therefore, how much amount of excess air is supplied? These are 8 factors. What are the 8 factors? What are the factors by considering the shape and size of a furnace? One is type of fuel burned. What type of fuel we are burning? Whether we are burning a solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. Solid fuels, if I am using, then I can use mechanized stokers or the different types of equipments. Type of firing to be used. Amount of heat recovered. How much heat we need to recover for 1 kg of fuel. Amount of steam produced. How much steam we required and its conditions of a steam. And for that conditions, how much pressure and temperatures are to be maintained in the furnace. The area of grate, how much area of the grate we are handling, depending upon the steam percentage, the grate area required. That is, grate area is nothing but. Sir. Okay, చెప్పు. సార్ గ్రేట్ ఏరియా అంటే అదేంటి సార్? అంటే అది గ్రేట్ అంటే సపోర్టింగ్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేట్ యొక్క ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ బెడ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. Grate is a supporting member for fuel bed, solid fuel bed. సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ కోల్ బర్న్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే కావాల్సిన స్టీమ్ని బట్టి మన దాని యొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ రిక్వైర్డ్ బట్టి మన గ్రేట్ యొక్క సైజ్ని డిజైన్ చేయాలి. నౌ ఫ్లేమ్ లెంత్, amount of excess oxygen, because there are we will calculate minimum air, or I can call it as stoichiometric air. For 1 kg of combustion of a fuel, how much air, the minimum amount of air required is called stoichiometric air. The stoichiometric air is not sufficient to burn all the fuel. Therefore, we will send some excess air to supply for better burning. How much excess air you have to supply, that is also another important factor. Okay, now if what is classification? That is, if I am using a solid fuel firing, there are 3 types of solid fuel firing. One is hand fired, stoker feed furnace, pulverized fuel fired firing. One is hand fired, that is nothing but manually hand fired, that is small capacity boilers. Stoker means mechanical type of feeders. Pulverized means if I am using the powdered coal or a liquid coal or a gas, these things. The mechanized, the stoker feed are divided into 2 types of stokers. One is called overfeed stokers, underfeed stokers. Okay, we will discuss all these things. Mundu cheptunanu classification. What is overfeed stoker, underfeed stoker, chain stoker, traveling stoker, ivanni kuda we will discuss one by one. Stokers ante mechanical handling system that supporting grid with a mechanical movement. That is called the mechanized rate is called stoker. That is, there are 2 types of principal stokers. One is overfeed stokers, underfeed stokers. Overfeed stoker, there are different equipment. One is chain grate stokers, traveling grate stokers, spreader type. Now, underfeed, there are 2 types: single resort type, multi-resort type. Pulverized coal, there are 2 systems: unit system and another one is central system. One by one we will discuss. Okay.
solid fuels are fired in the furnace by means of two methods. One is hand firing, mechanical firing. What is hand fire and what is hand firing? This is the very simplest method, less capital investment and used for small plants. The method of fuel firing is a discontinuous process because intermittently we can feed the coal to the boiler at a regular interval of time. Depending upon the load, the amount will be manually feed. And there is a limit to the size of the furnace which can be efficiently fired by this method. While burning the coal, total area of air opening varies from 30 to 50% of the total grate area. This is called hand-fired grate furnace. This is a supporting members that is called grates. The grates మధ్యలో గ్యాప్ లో నుంచి యాష్ కింద పడిపోతుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫైర్ డోర్. ఈ డోర్ ఓపెన్ చేసి మనం పీరియాడికల్గా 10 minutesకో 15 minutesకో అవర్కో ఎంత కావాలో అంత కోల్ని మనం లోపలికి ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం మాన్యువల్గా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్యువల్ ఫీడింగ్. ఓకే, మనం ఇదివరకు ఓల్డ్ బాయిలర్స్ మన రైస్ మిల్స్లో చూస్తూ ఉంటారు, మన ఓకని పంపిస్తూ ఉంటారు లోపలికి. ఓకే, డోర్ తీసి లోపలికి కోల్ వేయటం, దట్ మాన్యువల్గా ఫీడ్ చేయటం. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ది మెకానికల్ ఫైరింగ్, హ్యాండ్ ఫైరింగ్? హ్యాండ్ ఫైరింగ్ అనేది లెస్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ ప్లాంట్స్. ఇందులో కోల్ కంటిన్యూస్గా ఫీడ్ అవ్వదు, డిస్కంటిన్యూస్గా ఆగి మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫీడ్ చేస్తాం, లేనప్పుడు ఫ్యూయల్ బర్న్ అవటానికి టైం, మనం వేసిన కోల్ బర్న్ అవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైం. After that is burning is completed, then we will further adding the coal depending upon the load. There is a size limit for the furnace which can be efficiently fired in this method. That is air openings varies from 30 to 50% of the grate area. This figure shows a stationary grate fuel bed. The grate divided into the furnace space in which fuel is fired and ash pit through which necessary air requirement for the combustion is supplied. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి లోపలికి ఎయిర్ని, ప్రైమరీ ఎయిర్ని పంపిస్తాం, కింద నుంచి ప్రైమరీ ఎయిర్ వెళ్తుంటుంది కంబషన్కి. ఇక్కడ నుంచి కోల్ ఫైర్ చేస్తుంటాం, ఈ బర్న్ అయిన యాష్ ఏమో కింద పడిపోతుంది, యాష్ పీరియాడికల్గా రిమూవ్ చేసుకుంటుంటాం. అర్థమైందా? యాష్ పిట్ త్రూ విచ్ నెసరీ ఎయిర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇస్ సప్లైడ్. Grate is arranged horizontally. The fuel is charged by hand through the door. In hand-fired furnaces, feeding is periodically shoveled onto the grate and heated up by the burning coal and hot masonry of the furnace supports stationary bed of the fuel. Okay? ఇది యాష్ పిట్ డోర్, ఇదేమో ఫర్నెస్ డోర్. ఈ యాష్ పిట్లో నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఫ్యాన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఫ్యాన్స్లో నుంచి ఎయిర్ బ్లో చేస్తూ ఉంటాం కింద నుంచి పైకి. ఈ పైన ఏంటంటే స్లాట్స్ లాగా ఉంటాయి, సపోర్టింగ్ ప్లేట్, మొత్తం సాలిడ్ ప్లేట్ కాదు, బార్స్ పెట్టి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి? 30 to 50% డిపెండింగ్ అపాన్ ది కెపాసిటీ. ఈ గ్యాప్లో నుంచి ఎయిర్ బయటికి పైకి ఫ్లో అవుతుంది, రిక్వైర్డ్ ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఎయిర్. ఈ ప్రైమరీ ఎయిర్ని పంప్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ బర్న్ అయిన యాష్ ఏమవుతుంది? కిందకి బై గ్రావిటీ ద్వారా కిందకి కలెక్ట్ అవుతుంది. పీరియాడికల్గా కంటిన్యూస్గా షావల్తో ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో, అప్రాక్సిమేట్ లోడ్ని బట్టి ఎంత క్వాంటిటీ, లోడ్ని బట్టి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీ ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం షావల్తో లోపలికి. ఓకే, అదే చెప్పాను ఇక్కడ. ఫ్యూయల్ ఈజ్ చార్జ్డ్ త్రూ ఫైర్ డోర్ తీసి లోపలికి షావెల్తో లోపలికి వేస్తాం. పీరియాడికల్గా బర్నింగ్ ఫ్యూయల్ని లోపలికి వేయటం వల్ల ఆల్రెడీ బర్న్ అయ్యే కోల్ లోపల బర్న్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఆ బర్న్ అయ్యే కోల్ ఈ కోల్ కూడా బర్న్ చేసి సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. These disadvantages of this method is the efficiency of hand fire furnace is low. Efficiency తక్కువ. ఓకే చెప్పు సార్. లాస్ట్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది సార్? ఏంటి రిజల్ట్ ఏంటి? అదే బర్న్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది సార్? అది బర్న్ అయిన తర్వాత గ్యాసెస్, హాట్ గ్యాసెస్ పైకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే సార్. కార్బన్ ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, హైడ్రోజన్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కింద, నైట్రోజన్ కింద, హాట్ గ్యాసెస్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ పైకి వెళ్ళిపోతాయి. అన్బర్న్డ్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇంకా బర్న్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాష్ కింద పడిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ హెవియర్ వెయిట్. ఓకే సార్. కంబస్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? హీట్ కావాలి సార్. హీట్ కావాలి, హీట్తో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా కావాలి.
అంతేనా? ఓకే సార్. ఆక్సిజన్ లేకపోతే బర్న్ అవుతుంది కదా. అవును సార్. ఈ ఆక్సిజన్ సప్లైకి ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి గ్రేట్ బాటమ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎయిర్ ని సప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఎయిర్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అర్థమైంది సార్. Okay, now attending furnace requires hand manual labor. Hand fire తో manual labor కావాలి. The steady process of fuel feeding is not maintained. కంటిన్యూగా మనం లోడ్ బట్టి ఎక్కువ తక్కువ పడుతూ ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్ క్వాంటిటీని మనం లోడ్ చేయలేం. సపోజ్ మనం 80 kgs లోడ్ చేయాలనుకోండి పర్ మినిట్కి, సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్గా ఫీడ్ చేయగలం, అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్ 80 kgs ఫీడ్ చేయలేం. అర్థమైందా? Maybe a 70, maybe a 65, or maybe a 90, like that. Variation will be there because manually doing the operation. Cleaning hand fire furnace by mechanical usages. By use of rocking grate bars. Okay, now cleaning process. అంటే యాష్ దాని మీద కోట్ అయిపోతుంది కదా, యాష్ బ్లాక్ చేస్తుంది కదా గ్యాప్ని, యాష్ రీప్లేస్ చేయడానికి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ గ్రేట్ బార్స్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ రాడ్ ద్వారా ఈ లీవర్ని దట్ ఈస్ ఊపడం వల్ల గ్రేట్ బార్స్ ఏమవుతాయంటే ముందు ఇటు వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఈ వైబ్రేట్ అవడం వల్ల దీని మీద ఉన్న క్లింకర్స్ ఏమో యాష్ పిట్లో పడిపోతుంది. అర్థమైందా? ది లూజ్ అండ్ కాజ్ సమ్ డ్రాప్ టుగెదర్ విత్ యాష్ ఇన్ టు ది బంకర్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబషన్ ప్రాసెస్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా పీరియాడికల్ గా యాష్ రిమూవ్ చేస్తాం. యాష్ ఏమవుతుంది, పైన ఈ గ్రేట్ మీద కొంత ఉండిపోతుంది, క్లింకర్స్ కింద ఫారం అయ్యి గ్యాప్ లో పట్టక ఇలా ఉండిపోతుంది. వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే లేవర్ని మనం లాగామో మధ్యలో గ్యాప్ పెరుగుతుంది. ఈ గ్యాప్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, క్లింకర్స్ లోంచి దట్ యాష్ ఫాలో అవుతుంది. మళ్ళీ మామూలుగా దీన్ని కనుక లేవర్ని మూవ్ చేసినట్టయితే ఇవి హారిజాంటల్ గా వచ్చేసి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఫ్యూయల్ బెడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే మనం పీరియాడికల్ గా క్లీన్ చేయడానికి, యాష్ రిమూవ్ చేయడానికి మన బాయిలర్ నాపక్కలేదు, బాయిలర్ వర్కింగ్ లోనే వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఫైరింగ్స్ ఆర్ మెకానికల్ స్ట్రోకర్స్. ఫర్ ఫీడింగ్ దిస్ coal to the furnace in a medium and large power plants, we use mechanical means. Mechanical means motor driven strokers. The advantages of stroker firing is large quantity of fuel. The advantages of stroker firing is large quantity of fuel. Large quantity of fuel can be burnt in the furnace. That is, large quantities ni handle cheyadaniki untundi. Large quantity undi kabatti greater combustion capacity is achieved. Large capacity vaartunnam kabatti, that is steam quality, that is mass of steam produced also very huge. Poor grade coals can be burnt easily. Mechanized grades vaadinappudu poor grade, low grade coals kuda we use cheyochu. What is low grade coal is, that is ash content ekku undi, that is smoke ekku vache vaatni low grade fuels antam. Ash ekku undante low grade fuels, like that is peat, lignite coal, they are low grade coals. Medium grade coals are bituminous coals. High grade coals are lignite coals, like that. జనరల్గా మనం బిట్యూమినస్ ఆర్ సెమీ బిట్యూమినస్ కోల్స్ వాడతాం. పీట్ అనేది వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్. ఓకే, పూర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కోల్స్ అంటే యాష్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటిని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లేబర్ హ్యాండ్లింగ్ ది యాష్ అండ్ ఏరియా సెల్ఫ్ క్లీనింగ్, దట్ ఈస్ లేబర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ యాష్ అండ్ సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ కూడా తక్కువ మంది సరిపోతారు, మెకనైజ్డ్ కాబట్టి. మాన్యువల్ అయితే ఎక్కువ మంది కావాలి. యూజింగ్ ఆఫ్ స్ట్రోకర్, బెటర్ ఫర్నెస్ కండిషన్స్ కెన్ బి మెయింటైన్డ్ బై ఫీడింగ్ ది కోల్ ఇన్ ది యూనిఫామ్ రేట్. మనకు కావాల్సిన యూనిఫామ్ రేట్లో మనం దట్ కోల్ని ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రోకర్ సేవ్ కోల్, ఇంక్రీజింగ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కోల్ ఫైరింగ్. ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కోల్ వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సేవింగ్ ఆఫ్ కోల్ కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ది ఫర్నెస్. బెటర్ large combustion capacity. Poor grade coals can also be used. Saving of labor for handling ash and ash handling self cleaning. Strokers are better, furnace conditions can be maintained. Better furnace condition means operating temperature, operating pressures,
according to the load conditions are to be maintained better conditions. Now feeding the coal at a uniform rate. Mechanized కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎంత కోల్ కావాలో లోడ్ ని బట్టి ఆ కోల్ ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ, కోల్ ఫైరింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ కాబట్టి వేస్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సేవింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ మోర్. The disadvantage of mechanized stokers are cost of operation and repairing results from the high furnace temperatures. Cost of operation and repairing is more because they are exposed to high temperatures. The cost of operation and repairing is high. Sudden variations of steam demand cannot be met same degree of efficiency. Sudden గా ఒకేసారి ఇన్స్టెంట్ గా లోడ్ పెరిగి లోడ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, కోల్ని ఆటోమేటిక్ గా మెకనైజ్డ్ కండిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ లాగా ఇన్స్టంటేనియస్ గా జరగదు. దట్ ఈస్ లోడ్ కి ఫ్లక్చువేషన్ కి కోల్ని హ్యాండిల్ పంపించడానికి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ టైం. అర్థమైందా? మెకనైజ్డ్ అనుకోండి, మాన్యువల్ అనుకోండి, మనం ఫీడ్ చేయాలి. ఇదే మెకనైజ్డ్ అనుకోండి ఫీడ్ అవుతుంది కానీ మెకనైజ్డ్ రియాక్షన్ ఆ లోడ్ సిగ్నల్ తీసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైం. అంతేగాని సడన్ డిమాండ్స్ దట్ ఈస్ చేయదు. Construction is complicated with very large units. Initial cost is higher than pulverized fuels. That with large units low, initial cost is equal than pulverized fuel coal content. Troubles due to slagging and clinkers of combustion valves are experienced. Okay, that is what is slagging is nothing but ash, that is solid ash. Clinkers means the ash will be formed into, slag means that is a that powdered that ash content. Due to the ash and clinkering of combustion chamber walls are experienced. A certain amount of loss of fuel in the form of shifting through the grades. ఈ షిఫ్ట్ కోల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పటికి కొంత హ్యాండ్లింగ్ లాసెస్ ఉంటాయి. Because it is a moving part, there is a wear and tear will be there, and another thing is the coal is an abrasive action, wear and tear will be more. These are the disadvantages. Okay, now working of various types of stokers based on following two principles. One is overfeed principle, another one is underfeed stokers. First we will discuss overfeed. This is a great. Advainda, these are primary air holes where air will be supplied through this one. Here it is ash content. Coal will be handling in this direction. That arrow on chusara, arrow direction is coal movement direction. That is this upward opposite direction lo air movement untundi. Green coal is nothing but green coal or that is bituminous coal. We are feeding this one. That incandescent coal is nothing but that is semi-bond stage. That is coal bond with an oxygen to form a carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen high volume with a volatile vapor. And this volatile that is next completely bond coal is unbound portion is ash. This is secondary air. Secondary air will give you that is oxygen required for complete combustion. Thereby what happens? The complete combustion will be taken place and the furnace flame will be there. Continuous flame will be appearing here. Advainda, primary air plus water annam. Water ante entante air lo unna water vapor content. Advainda, hello? వాటర్ అంటే ఎయిర్ లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ కంటెంట్. కార్బన్ ఏమో ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇంకా ఆక్సిజన్ తో ప్రొడ్యూస్ అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వాటర్ వేపర్ కార్బన్ తో రియాక్ట్ దట్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవడం వల్ల హైడ్రోజన్ లిబరేట్ చేస్తుంది అండ్ అన్బాండ్ నైట్రోజన్ పోర్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బాండింగ్ జరగకుండా ఇటు వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాలటైల్ వేపర్. దట్ వాలటైల్ మీన్స్ that is the vapors which can be bound with a high heat, that is called volatile vapor. Hello? Okay, now the primary air enters to the grate from the bottom. Air is moving through the grate openings, gets heated up.
ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళడం వల్ల ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ దేనితో కాంటాక్ట్ అవుతుంది, గ్రేట్ తో కాంటాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి గ్రేట్ కూల్ అవుతుంది. గ్రేట్ కూల్ అవటం వల్ల దట్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎయిర్ తర్వాత యాష్ ని కూల్ చేస్తుంది. యాష్ లో ఉన్న హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మళ్ళా దట్ ఈస్ హీట్ హాట్ ఎయిర్ పైకి వెళ్ళి దట్ ఈస్ ఇన్కాండిసెంట్ కోక్ తో హలో 21 Sir, sorry, sir, it's wrongly touch. రాంగ్లీ టచ్. ఓకే, నేను డౌట్ ఉందేమో ఆగాను. అర్థమవుతుందా? Okay. ఎయిర్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హాట్ దట్ ఈస్ ఈ గ్రేట్ కూల్ చేస్తుంది. The primary air enters through the grate from the bottom. The air, while moving through the grate openings, gets heated up and grate will be cooled. The hot air moves through the layer of ash and picks up additional energy. The air then passes through the incandescent coke, where oxygen reacts with coke and water vapor. Accompanying the air react with the incandescent coke to form a carbon dioxide, carbon monoxide and free hydrogen. Okay? Reactions జరుగుతాయి ఇక్కడ, combustion reactions. The gases leaving the surface of a fuel bed contains, ఈ ఫ్యూయల్ బెడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఏమేమి గ్యాసెస్ ఉంటాయంటే volatile matter. Volatile matter means that easily evaporatable, that is high temperature gases. And fuel and gases like carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen, nitrogen and water. These are mixed with oxygen. Thereby what happens, the secondary air will give you oxygen content required for complete combustion of carbon monoxide and volatile vapor. Thereby large quantity of heat will be released. And another purpose of secondary air is to causing a stirring action. That is stirring action. Thereby what happens, better mixing of oxygen and that is gases will be taken place. The fuel bed, the additional known as secondary air supplied, additional air supplied to burn the combustible gases. The combustible gases enter the boil consists of nitrogen, carbon dioxide, oxygen, water and also CO. CO content ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత complete combustion అయినట్టు. Okay, now understand. Okay, overfeed principle అర్థమైందా? Yes, sir. Overfeed principle లో గ్రేట్ ఈజ్ ఏ స్టేషనరీ మెంబర్. దీని మీద యాష్ కంటెంట్ ఉంటుంది. యాష్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్కాండిసెంట్ కోక్ ఉంటుంది, తర్వాత గ్రీన్ కోక్ ఉంటుంది, తర్వాత ఫర్నెస్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. కోల్ విల్ బి దట్ ఫీడింగ్. మనం కోల్ని ఎప్పుడు కూడా గ్రేట్కి సర్టన్ హైట్లో మెకానికల్గా ఫీడ్ చేస్తాము. గ్రేట్కి అబోవ్లో ఫీడ్ చేస్తుంటాం. ఎయిర్నేమో గ్రేట్ కింద నుంచి పైకి పంపిస్తుంటాము. ఎయిర్ ఏమో గ్రేట్ బాటమ్ టు టాప్ ఫ్లో అవుతుంది, కోల్ ఏమో టాప్ టు బాటమ్ ఫ్లోకు వెళ్తుంది. గ్రేట్లో ఎంటర్ అయిన ఎయిర్ ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ ఎయిర్ ముందు గ్రేట్ని కూల్చి గ్రేట్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దట్ ఈస్ గ్రేట్ కూల్ అవుతుంది, ఎయిర్ హీట్ ఎక్కుతుంది. నెక్స్ట్ యాష్ కంటెంట్లో ఉన్న హీట్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఫర్దర్ హీటింగ్ జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ హై టెంపరేచర్ ద ప్రైమరీ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, హై టెంపరేచర్ ప్రైమరీ ఎయిర్ ఇన్కాండిసెంట్ కోక్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. రియాక్ట్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కిందను, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కింద, నైట్రోజన్ కిందను, హైడ్రోజన్, వాల్టైల్ దట్ ఈస్ ఎవాపరేటబుల్ వేపర్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఈ వేపర్స్ ఏమవుతాయి, పైకి మూమెంట్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఈ కోల్ బెడ్ పైన వచ్చే వేపర్ని బర్న్ అవడానికి వీ విల్ ప్రొడ్యూస్ సెకండరీ ఎయిర్ పంపుతాం. బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ ద్వారా సెకండరీ ఎయిర్ని పంప్ చేస్తాం. ఈ సెకండరీ ఎయిర్ ఏం చేస్తాయి, ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ ఈ బర్న్ అయిన గ్యాసెస్, హాట్ గ్యాసెస్ బర్న్ అయ్యి ఈ హాట్ గ్యాసెస్ బాయిలర్ ట్యూబ్స్ మీదకి పోయి వాటర్ని హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. హీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, త్రూ ది డ్రాఫ్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫీడింగ్. నా అండర్ ఫీడింగ్లో డైరెక్ట్గా గ్రేట్ పైన ఏముంటుంది, కోల్ ఉంటుంది. Now that is coal burning will be taken place upward direction. Air also in the same direction. Air flow direction, coal burning direction రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి.
అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ గ్రీన్ కోల్, ఇన్కాండిసెంట్ కోల్. దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ ఎయిర్ హోల్, సెకండరీ ఎయిర్ కోల్. దట్ ఈస్ ఎయిర్నేమో కింద గ్రేట్లోంచి మనం పైకి పంపిస్తాం. ముందు ఏం చేస్తుంది, గ్రేట్ని కూల్ చేసి ఇన్కాండిసెంట్ దట్ ఈస్ గ్రీన్ కోల్ని హీట్ చేస్తుంది. గ్రీన్ కోల్ హీట్ చేయటం వల్ల ఇందులో గ్రీన్ కోల్ని రియాక్ట్ అవ్వటం వలన అవుతుంది, గ్రీన్ కోల్ హీట్ ఎక్కడం వలన ఇన్కాండిసెంట్ కోల్లో దట్ రియాక్షన్స్, ఇందాక చెప్పాను కదా రియాక్షన్స్, వాల్టైల్ వేపర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నౌ ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కోల్ ఫైరింగ్ డైరెక్షన్, ఎయిర్ సప్లై డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. అదే ఓవర్ ఫీడ్లోనేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎయిర్ ఏమో కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది, కోల్ ఏమో పైనుంచి కిందకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఓవర్ ఫీడ్ ఫైరింగ్. అండర్ ఫీడ్ ఫైరింగ్లో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ కోల్ బర్నింగ్ డైరెక్షను, ఎయిర్ సప్లై డైరెక్షన్ రెండు సేమ్గా ఉంటాయి. అర్థమైందా? సేమ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సేమ్. Green coal is raw coal which is fed to the boiler. Incandescent coke is that is partially reacted coal. Thereby what happened, a volatile that consists of a volatile vapor that with a smoke, with a volatile vapor, carbon dioxide and all these things. This is that is the flame. Secondary air mixes with this volatile vapor, thereby burning will be taken place, and carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, hydrogen, the gases, high temperature gases will leave the burn అయినప్పుడు హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. నౌ యాష్ విల్ బి దేర్. బర్న్ అయినప్పుడు యాష్ వస్తుంది, యాష్ ఏమో కిందకు పడిపోతూ ఉంటుంది. యాష్ రిమూవింగ్ సిస్టమ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్. ఇన్ ది దెన్ ఇట్ the passes through the incandescent coke where reaction similar to the overfeed system taken place. The gases produced then passes through a layer of ash. The secondary air is supplied to burn the combustible gases. Overfeed, underfeed differences. Underfeed method of fuel supply is best for semi-bituminous and bituminous coals in a high volatile matter. Volatile matter ఎక్కువ bituminous coals, semi-bituminous coals it is useful. Volatile that is underfeed. Next one is volatile matter gets heated up at high temperature as it passes through an incandescent region of a coal. The volatile vapor being at high temperature before entering the furnace, burning quickly and mixed with secondary air. The volatile vapor gets heated up at high temperature as it passes through the incandescent region of coal. Incandescent coal region నుంచి పాస్ అయినప్పుడు volatile matter gets heated up అవుతుంది. హై టెంపరేచర్ ఎంటర్ అవడం వల్ల ఫర్నెస్లో క్విక్గా బర్న్ అయ్యి దట్ సెకండరీ ఎయిర్తో మిక్స్ అవడం వల్ల క్విక్గా బర్న్ అవుతుంది. In case of overfeed burning, volatile matter will be somewhat cooler than furnace gases, thereby it requires long time for complete burning. Okay, the overfeed stoke, that is the overfeed stokers are commonly two types. One is traveling rate stokers, one is spreader stokers. Okay, types of overfeeding stokers. Okay, can I continue or can I take a break? బ్రేక్ సార్. ఓకే, బ్రేక్. మీ డౌట్స్ అడగండి, మరి మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. అర్థమైందా ఇది? బ్రేక్. హలో, ఎవరది? మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? వాల్టైల్ గురించి ఒకసారి డెఫినేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. Volatile vapor is nothing but that is low temperature evaporatable gases are called volatile vapor. సపోజ్ పెట్రోల్ కానీ మనం ఉంచామనుకోండి అట్మాస్ఫియర్లో ఏమవుతుంది? అది అవుతుంది. దట్ ఎవాపరేటివ్ నేచర్ ఉన్న వాటిని హైలీ వాల్టైల్ అంటాం. అదే వాటర్ పెట్టామనుకోండి, వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుందా? It is non-evaporative type. Highly evaporative types are called volatile matter. అలా దట్ ఎవాపరేట్ అయ్యే దట్ గ్యాసెస్ ఫామ్ లోకి వచ్చే వాటిని వాల్టైల్ మ్యాటర్ అంటాం. ఓకే, ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
అండర్ ఫీడ్ కి ఓవర్ ఫీడ్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? అదే మళ్ళీ చెప్తున్నా. చెప్పండి సార్ ఒకసారి. చెప్పండి సార్. ఓవర్ ఫీడ్ దాంట్లో కోల్ నేమో గ్రేట్ కి సర్టెన్ హైట్ లో ఫీడ్ చేస్తాము. కోల్ ఏమో గ్రేట్ యొక్క డైరెక్షన్ లో కిందకి మూవ్మెంట్ వస్తుంది. ఎయిర్ ఏమో గ్రేట్ లోంచి కింద నుంచి ఎంటర్ అవుతూ పైకి మూవ్మెంట్ వస్తుంది. దేర్ 2 డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. గ్రీన్ కోల్ మూవింగ్ డైరెక్షన్ ఏమో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అండ్ ప్రైమరీ ఎయిర్ మూవ్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ గ్రీన్ కోల్ కింద మూవ్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు బర్న్ అవటం వలన దట్ కంప్లీట్ కంబషన్ జరిగిపోయి దట్ ఈస్ యాష్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. వాల్టైల్ వేపర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ ఈస్ వాల్టైల్ వేపర్? వాల్టైల్ వేపర్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ గ్రీన్ కోల్ తో హై టెంపరేచర్ ఎయిర్ మిక్స్ అవటం వలన వాట్ హ్యాపెన్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. హై టెంపరేచర్ దగ్గర దట్ ఫ్యూయల్ లో నుంచి వచ్చే వేపర్స్, దట్ ఎవాపరేటబుల్ వేపర్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ కార్బన్ కంటెంట్, ఇవన్నీ డిస్టిలేషన్ జరగడం వల్ల దట్ బ్రేకప్ అవటం వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ ఏ దట్ ఈస్ ది గ్యాసెస్ ఫార్మ్స్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర. ఈ గ్యాసెస్ ఏమవుతాయి? ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవటం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కిందను, కంప్లీట్ కంబషన్ అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కిందను, వాటర్ ఏమో దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవటం వల్ల ప్యూర్ హైడ్రోజన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ గ్యాసెస్, ఈ వాల్టైల్ గ్యాసెస్, హై టెంపరేచర్ గ్యాసెస్ పైకి మూమెంట్ వస్తాయి. ఈ పైకి మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? సెకండరీ ఎయిర్ని పంపించి కంప్లీట్ కంబషన్ చేస్తాం. అంటే కంబషన్ అవ్వాలంటే మనకి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ కావాలి. ఆక్సిజన్ కంటెంట్ కావాలి అంటే వీఆర్ సప్లయింగ్ ఎయిర్. ప్రైమరీ ఎయిర్ ఏమో ఈ కంబషన్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి, కంబషన్ కంటిన్యూ చేయడానికి. సెకండరీ ఎయిర్ ఏంటి? కంబషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఫ్లేమ్ని పెంచుతూ హై టెంపరేచర్ గ్యాసెస్ వచ్చిన వేపర్ని బర్న్ చేయడానికి, ఫైర్. ఓకే, ఎయిర్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ గ్రేట్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని కొంత హీట్ ఎక్కుతుంది. తర్వాత యాష్తో కాంటాక్ట్ అవడం వల్ల యాష్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని కొంత హీట్ ఎక్కుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ హై టెంపరేచర్ ఎయిర్ ఇన్కాండిసెంట్ కోక్తో కాంటాక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? రియాక్షన్ జరగడం వల్ల దట్ ఈస్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? హాట్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది? కోక్ని హీట్ చేయడం వల్ల ఇన్కాండిసెంట్ కోక్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? అందులో ఎవాపరేటబుల్ వేపర్ అంతా గ్యాసెస్ కింద ఎవాపరేట్ అయ్యి పైకి గ్రీన్ కోల్ పైకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కోల్ హీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది అదే అండర్ ఫీడ్ లో ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ కోల్ ఏమో గ్రీన్ కోల్ ఏమో దట్ ఈస్ గ్రేట్ మీద ఉంటుంది. బర్నింగ్ డైరెక్షన్, ఆక్సిజన్ సప్లై డైరెక్షన్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ గ్రీన్ కోల్, దిస్ ఈజ్ ఇన్కాండిసెంట్ కోల్, దిస్ ఈజ్ యాష్, దిస్ ఈజ్ సెకండరీ ఎయిర్ ఫ్లేమ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫీడింగ్ గ్రీన్ కోల్ ఆర్ బెట్యూమినస్ కోల్. మనం ఫీడ్ చేసిన కోల్ ఇది. ఈ కోల్ ఏమవుతుంది? ఈ హై టెంపరేచర్ ఎయిర్ మనం ఎయిర్ పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? గ్రీన్ కోల్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎయిర్ హీట్ ఎక్కుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఫర్దర్ హీటింగ్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇన్కాండిసెంట్ కోల్, దట్ ఈస్ ఇందులో ఉన్న వేపరు ప్లస్ అన్బాండ్ కార్బన్ పార్టికల్స్, రియాక్షన్ జరిగే కార్బన్ పార్టికల్స్తో పైకి మూమెంట్ వస్తుంది. కంప్లీట్ ఎవాపరేట్ అయిపోయిన గ్యాసెస్ పైకి వెళ్ళిపోతాయి. అన్బాండ్ పోర్షన్ ఏమో యాష్ కింద మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది సెకండ్ ఎయిర్తో మిక్సప్ చేసి నౌ దట్ కంబషన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రోకర్స్, పల్వరైజర్స్ నెక్స్ట్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సార్ స్ట్రోకర్స్ అంటే ఏంటి సార్? Stroker is nothing but a mechanized grate. Grate is supporting member for a furnace, fuel bed. అర్థమైందా? స్టేషనరీగా ఉంటేనేమో దట్ ఈస్ గ్రేట్ అంటాం. అదే మెకనైజ్డ్ అంటే మూమెంట్ విత్ ప్లేట్ విత్ మూమెంట్ తో ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోకర్. మెకనైజ్డ్ ఫ్యూయల్ బెడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ మెకనైజ్డ్ మూమెంట్ ఉండి ఎయిర్ సప్లై చేయడానికి, కోల్ బర్న్ సప్లై చేయడానికి సపోర్టింగ్ మెంబర్ ని స్ట్రోకర్ అంటాం. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రోకర్ అండ్ ఏంటి? స్ట్రోకర్ కేను హలో చెప్పండి. మీది కంప్లీట్ అయిపోయాక క్వశ్చన్ చెప్పాలి సార్ వాళ్ళకి. ఏం చెప్పాలి? అదే వీళ్ళ నేమ్స్, వీళ్ళ నెంబర్స్ నేమ్స్ కంబైన్డ్ గా రాస్తున్నారు సార్.
ఓకే ఓన్లీ అటెండెన్స్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. ఓన్లీ నంబర్స్ ఒకటే ఉండేది చూడమని చెప్పమంటారా? ఒకే నెంబర్ ఉండాలి సార్. ప్లస్ వీళ్ళు ఎగ్జిట్ అవుతుందో ఇన్ అవటం టైం కూడా వస్తుంది మనకి. ఓకే, దాన్ని బట్టి అటెండెన్స్ ఇస్తాం. చాలా మంది 1 minute కి 2 minutes కి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు సార్. నేను చెప్తాను ఇప్పుడు, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో హలో సార్ చెప్పండి సార్. ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్. మనం వాడేది అఫీషియల్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మీరు ఎంత టైం లాగిన్ అయ్యారో కూడా మాకు రిజిస్టర్ అవుతుంది. మీ అటెండెన్స్ దాన్ని బట్టి ఇస్తారు. అర్థమైందా? హలో, మీరు లాగిన్ అయిన ఎంత డ్యూరేషన్ ఉండవు, డ్యూరేషన్ లాగిన్ అయ్యారో కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కొంతమంది 1 minute 2 minutes లాగిన్ అయ్యి అటెండెన్స్ తర్వాత లాగాప్ అయిపోయి మళ్ళీ చివరిలో లాగిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇవ్వము. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ మీ నేమ్స్ రాయకండి. మీ అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీ నేమ్స్ ఉంటే మాకు ప్రాబ్లంగా ఉంది. ఓన్లీ మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఒకటే ఉండాలి. అర్థమైందా? సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నారు సార్ మన దగ్గర. కొంతమంది చూడండి పేరుతో పాటు నెంబర్తో పాటు పేరు కూడా ఇస్తున్నారు. సార్ చెప్పండి. లాస్ట్ అవర్ డేటా కూడా ఉంది సార్ మన దగ్గర. అదో షేక్ 379 షేక్ అన్నాడు పక్కన. అవును సార్, అతను లాస్ట్ అవర్ 2 minutes వచ్చాడండి. 66 34 6 minutes ఉన్నాడండి. హలో, వింటున్నారా? 99 13 minutes ఓన్లీ. ఓకే, వినబడుతుందా? 306 3 minutes ఓన్లీ లాస్ట్ అవర్ అండి. ఓకే, మీరు 3 minutes 2 minutes ఉన్న వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇవ్వం. అర్థమైందా? హలో, ఎస్ సార్. 22 అందరికి చెప్పండి. 68 13 minutes ఓన్లీ. మాకు ఇప్పుడు అఫీషియల్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి, మీరు అన్అఫీషియల్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే మాకు ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి సార్? 34 అన్నారు, ఎల్ఈఆర్ రెగ్యులర్ అని సార్. హలో నరసింహారావు. 34 అమ్మా సార్. ఒక్క నిమిషం. 34 17 సిరీస్ 18 సిరీస్ సార్? చూస్తున్నాను సార్. అంటే లిస్ట్ లో ఇందాక మాకు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు చూసాను సార్. 34 సార్ 18 సిరీస్ సార్. 18 సిరీస్ ఎల్ఈ అంట. నేనే సార్ 18 సిరీస్. మరి నీది ఎందుకు కట్ అయిందో మరి చూసుకో. లేదు సార్, క్లాస్ లోనే ఉన్నా సార్, అందుకే సార్. ఇప్పుడు కాదు, లాస్ట్ అవర్ 6 minutes. థర్డ్ అవర్ లేదు సార్, 6 minutes ఉన్నాము. లేదు సార్, ఫుల్గా ఉన్నా సార్ లాస్ట్ అవర్. మరి 6 minutes చూపిస్తుంది డ్యూరేషన్. నీ డ్యూరేషన్ 10 minutes. అందుకే సార్ అడిగాను, అందుకే వెళ్ళినా రెగ్యులర్ అని ఉన్నా సార్ ఫుల్గా. మరి అది కాదు, మా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ చూపించిన దాన్ని బట్టి మేము మాట్లాడతాం కదా. మా దగ్గర మీరు లాగిన్ అయ్యారు లేదా కనపడరు కదా. ఓకే సార్. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా ఉండండి, అటెండెన్స్ ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే సార్. ఓకే నరసింహారావు, కెన్ వి క్లోజ్ ది సెషన్? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, అందరికి ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థమైనాయా? మీ అటెండెన్స్ ఉండాలి అంటే మీ 50 minutes లాగిన్ అవ్వాలి, మినిమం 45 minutes. 5 minutes అటు ఇటు.